Good morning, students. In last class, exercise 1.1 first 5 sums work out பண்ணியிருந்தோம். Today going to work out sixth sum. So listen, what is the sixth sum? If a is equal to 8 minus 4 minus 5 3, then verify that a into adja equal to adja into a equal to determinant of a into I2. ஸோ இந்த த்ரீ ரிசல்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. இந்த த்ரீ ரிசல்ட்ஸை நம்ம ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணால் அந்த சம்ஸ் ஓவர். ஸோ லிசன், அப்போ த்ரீ ரிசல்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு த கிவன் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ வாட் த கிவன் மேட்ரிக்ஸ்? A is equal to 8 minus 4 minus 5 3. ஸோ கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ரைட் பண்ணிட்டோம். First we have to find determinant of A. So put determinant symbol. Determinant of A is equal to 8 minus 4 minus 5 3. Expand this 8 into 3 24 minus 5 into minus 4 minus 20. So we get 24 minus 20. So 24 minus 20 4. So finally we get determinant of A is equal to 4. So next we're going to find adja. So we know well how can find adja in 2 into 2 matrix. Very easy one. So adja, listen, first place change in first main diagonal. So listen, given matrix main diagonal 8 3, so 3 8. Then in secondary diagonal we have two sign changes, minus 5 minus 4 5 4. So we get adja. So once again adja எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஃபஸ்ட்டு டயகனல்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும். செகண்டரி டயகனலில் சைன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். ஸோ இப்போ நம்ம adja ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கோயிங் டு ஃபைண்ட் a இன்ட்டு adja. கிவனில் இருக்குது பாருங்கள், கவனிங்க. ஸோ கிவனில் பாருங்கள் a இன்ட்டு adja ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதோட வேல்யூ தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். a இன்ட்டு adja. ஸோ வாட் இஸ் த a? ஸோ a மீன்ஸ் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் 8 minus 4 minus 5 3. ஸோ adja. ஸோ adja ஃபைண்ட் பண்ண வேல்யூ அதை எடுத்து அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ now going to multiple a into adja. ஸோ a into adja மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம். ஸோ மல்டிபிள் பண்ணால் we get an answer. ஸோ 4004 அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்றா கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் we going to find, ஸோ listen, given adja into a. ஸோ adja into a கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் going to find adja into a. ஸோ adja into a. ஸோ adja ஓட வேல்யூ ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ into a means given matrix. So then going to as usual multiplication, matrix multiplication, we get the answer 4004. It's considered as equation number 2. So then third one, so third one you have to find determinant of a into I2. determinant of a into I2 ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஸோ அதை கவனிங்க, இதை தான் ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். Listen, determinant of a into I2. I2 means nothing but in I2 means 2 into 2 matrix. That means 2 cross 2. So determinant of a we know well 4. So place determinant of a value 4. Then I2 means 2 into 2 identity matrix 1 0 0 1. So multiple this 4 into identity matrix. So இதை மல்டிபிள் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ கவனிங்க. ஸோ வாட் த ஆன்சர்? மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா 4004. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் கன்சிடர் as 3. ஸோ now going to compare first 3 equations. Equation number 1, equation number 2, equation number 3. ஸோ 3 equations are equal அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ லிசன், அப்போ நான் ஃபைண்ட் பண்ண ஈக்குவேஷன்ஸ் 3 ஈக்குவேஷன்ஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ லிசன், ஸோ வாட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஈக்குவேஷன் a into adja 4004. ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் adja into a 4004. Then what is the third equation? So third equation determinant of a into I2. What is the third equation? 4004. So finally from 1 and 2 and from 1 comma 2 comma and 3 we get the answer, same answer. So a into adja equal to adja into a equal to determinant of a are equal. So நம்ம
சொல்யூஷன் கிவனில் கொடுத்துருந்த வேல்யூவை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம், 3 வேல்யூ ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ வெரி ஈஸியான சம் தான், பார்த்தா கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஆர்டினரி சம்ஸ் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 7th sum, if A is equal to 3, 2, 7, 5 and B equal to -1, -3, 5, 2. Verify that AB whole inverse equal to B inverse into A inverse. ஸோ நல்லா கவனிங்க, given 2 matrices, one matrix is A, another one matrix is B. So verify that AB whole inverse equal to B inverse into A inverse. That means LHS equal to RHS. Two results are equal அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ஒரு ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். AB whole inverse equal to B inverse அப்படிங்கிறது ஒரு ரிசல்ட். நீங்கள் பின்னாடி வரும்போது தியரியில் பார்ப்போம். So first of all we have to find LHS or RHS. So going to find LHS side, that means AB whole inverse. So we know well, before find inverse we have to find determinant of A, then adj A. அதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதுக்கு இன்வெர்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிட்டர்மெண்ட் ஃபைன் பண்ணணும், தென் அட்ஜ் ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கவனிங்க, இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏபி. அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கிறேன், ஏ தென் அண்ட் பி. ஸோ ஃபஸ்ட் வி கோயிங் டு ஃபைண்ட் ஏபி, தட் மீன் மல்டிபிள், ஏ மேட்ரிக்ஸ் பி மேட்ரிக்ஸ். ஸோ ஏபி மல்டிபிள் பண்ணணும், வாட் வி கெட், ஏபி ஆன்சர் 7 -5 18 -11. மல்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியும், ஸோ அதனால தான் நான் அப்படியே ஓரலாக சொல்லிட்டு போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, நான் ஏபியோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிட்டேன், நல்லா கவனிங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் ஏபி ஃபைன் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபி. ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபி 7 × -11 -77, தென் மைனஸ் ஆஃப் 18 -15, 18 - 5 19 கிடைக்கும், மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ். ஸோ இப்போ -77 + 90 = 30. ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் 0ன்னு கிடச்சிருச்சு. லிசன், டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபி நாட் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா we can find AB whole inverse. So when determinant of value not equal to 0, then only find inverse. So we know well. So next, adjoint of AB find பண்ண போகிறோம். adjoint of AB nothing but adjoint of AB எப்படி find பண்ண போகிறோம். ஸோ ஏபியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். what is the AB? listen, this is AB. ஸோ இதுக்கு நம்ம adjb AB find பண்ண போகிறோம். as usual மெத்தட் தான். மெயின் டயகனல்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவோம், செகண்டரி டயகனலில் சைன் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ அதை கவனிங்களேன், மெயின் டயகனல் பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா -11 7, இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு செகண்டரி டயகனலில் சைன் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஸோ -18 5, இங்கே பாருங்கள் 18 - 5. ஸோ we get adjb. So next we going to find inverse. So what is the formula? AB whole inverse equal to 1 divided by determinant of AB into adjb. ஸோ அதில் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவில் கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ லிசன், ஸோ வாட் த டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபி வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபி வேல்யூ இப்போ தான் பிஃபோர் ஸ்டெப்பில் ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபியோட வேல்யூ 13. ஸோ 1 divided by 13. ஸோ adjb, ஸோ adjb இங்கே ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம், அது ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ இப்போ ஒரு வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிட்டோம், ஏபி ஹோல் இன்வெர்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிட்டோம். அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 கன்சிடர் பண்ணிக்கிங்க, இல்லை நீங்கள் எல்ஹெச்எஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு சைடு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம். தென் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட் த ரைட் ஹேண்ட் சைட். ஸோ லிசன், what are the given right hand side? ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் B inverse into A inverse ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஸோ கம் B inverse into A inverse. So as usual same procedure method. Inverse mean first we have to find determinant, then adj A. So first of all the given matrix A, then write down determinant of A. So we get determinant of A value, that means 3 × 5 15 -7 × 2 14, 15 - 14 1. So we get determinant of A value 1. So determinant of A not equal to 0. So surely we have 5 inverse value. So இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு adj ஃபைன் பண்ணுறேன். ஸோ A மேட்ரிக்ஸிலிருந்து நம்ம adj ஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் adj ஓட வேல்யூ
main diagonal place the elements, then secondary diagonal place replace this sign. ஸோ அப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா 5 3 minus 7 minus 2. ஸோ இப்போ determinant of a value find பண்ணிட்டோம், at j find பண்ணிட்டோம், then inverse find பண்ண போகிறோம். ஸோ listen, inverse. So we know well inverse formula, a inverse equal to 1 divided by determinant of a into at j. So we know well determinant a value 1, then at j value 5 minus 2 minus 7 3. So we get a inverse. So next b inverse find பண்ணணும். So இப்போ given matrix write பண்ணிக்கங்க. So given matrix b. So then find determinant of b. So we know well minus 1 into 2 minus 2 minus of minus plus 5 into 3 15. So minus 2 plus 15 13. So determinant of b not equal to 0. ஸோ கண்டிப்பாக என்ன ஃபைன் பண்ண முடியும், இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்ண முடியும். அப்போ இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும், அட்ஜ் ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ இப்போ கவனிங்க, அட்ஜ் ஆஃப் பி. ஸோ அட்ஜ் ஆஃப் பி, ஸோ நமக்கு தெரியும், நல்லா தெரியும், கிவன் பி பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க, இதிலிருந்து நம்ம அட்ஜ் ஆஃப் பி ஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதே மெத்தட் தான், மெயின் டயகனல் பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க, தென் செகண்டரி டயகனல் சைன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் நமக்கு அட்ஜ் பி என்ன கிடைக்குன்னா 2 3 2 3 minus 5 minus 1. So going to 5 b inverse. So formula b inverse equal to 1 divided by determinant of b into h b. So b inverse determinant of b ஓட வேல்யூ தெரியும், ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. h b ஓட வேல்யூ எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதோட ரிசல்ட் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ b இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்ணிட்டோம். ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா b inverse into a inverse. ஸோ இப்போ b inverseயும் a inverseயும் மல்டிபிள் பண்ணணும். ஸோ b inverse வேல்யூ தான் ஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அது a inverse வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி, அந்த வேல்யூ இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரெண்டையும் ஒர்க் அவுட் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது, கான்ஸ்டன்ட் காமனாக 1/13 வெளியே எடுத்துகிட்டு மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா we get answer 1/13 into minus 11 5 minus 18 7. இப்போ நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம், பி இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸோட வேல்யூ, இந்த வேல்யூ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படின்னு கூட கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எல்ஹெச்எஸ் ஃபைண்ட் பண்ண முடியுங்களா, அதை பார்ப்போம். ஸோ எல்ஹெச்எஸ்ஸை கவனிங்க, எல்ஹெச்எஸ் சைடு என்ன ஃபைண்ட் பண்ணியிருந்தோம், ஏபி ஹோல் இன்வர்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஏபி ஹோல் இன்வர்ஸ் வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் முடிச்சிருக்கோம், அதை கவனிங்க. 1/13 into minus 11 5 minus 18 7. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. அதே ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணியிருந்தோம், அதே வேல்யூ தான் 1/13 minus 11 5 minus 18 7. ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் கம்பேர் பண்ண பார்ப்போம். ஃப்ரம் 1 and 2 ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸும் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ். ஸோ தேர்ஃபோர் ஏபி ஹோல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ். ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸும் நம்ம ஈக்குவல் டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம் அதே மாதிரி தான், லென்த்தாக இருந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க, ஆனால் நத்திங் பட் வெறும் இன்வர்ஸ் மட்டும்தான் ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 8th one sum. ஸோ லிசன், இது ஒரு நியூ கான்செப்ட்டு, கவனிங்க. இஃப் அட்ஜிஏ, ஒரு அட்ஜியோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க 2 minus 4 2 minus 3 12 minus 7 minus 2 0 2. then find a. அட்ஜிஏ given அட்ஜிஏ, then find a. அட்ஜிஏ கொடுத்துட்டு a ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ஒரு நியூ கான்செப்ட், இங்கே ஒரு ரிசல்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம், கவனிப்போம். அட்ஜியை கிவனில் கொடுத்துட்டு ஏ கேட்பாங்க. ஸோ கிவன் இல்லை என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்ப்போம், கவனிங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ஃபார்முலா சொல்லிடுறேன், கவனிங்க. ஏ ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்முலா ஏஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப், இந்த இடத்துல ஒரு ரிசன் ஒரு பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கு கவனிங்க, ரூட் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் அட்ஜேன்னு எழுதிக்கிங்க.
இந்த ரூட்டுக்குள்ளே determinant வரணும். That means A is equal to plus or minus root of determinant of HGA then edge of HGA. ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா. இப்போ நீங்கள் புதுசாக தான் அந்த ஃபார்முலா இந்த சம்ஸ்க்கு படிக்க போகிறீங்க. நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்குங்க. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சம் ஆல்சோ. A is equal to plus or minus 1 divided by root of determinant of HGA into edge of HGA. இந்த ஃபார்முலா ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா சம்ஸ் ஓவர். ஸோ அப்போ லிசன் கிவனில் என்னன்னு கவனிங்க. இஃப் HGA கொடுத்துட்டு நம்மக்கிட்ட கேட்டது A கேட்டாங்க. ஸோ இப்போ A கேட்டாங்க அப்படின்னா நான் ஃபார்முலா இப்போ தான் சொன்னேன். A is equal to plus or minus 1 divided by root of determinant of HGA into edge of HGA அப்படின்னு சொன்னேன். into edge of HGA அப்படிங்கிற ஃபார்முலா ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ அதை கவனிங்க. எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு determinant of HGA கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா, அதுக்கு determinant வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் determinant வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணுறது தான். ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டு 2. ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலம் ரோ நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரிமைனிங் 12 minus 7 02. இப்போ 2 into 12 minus 7 02. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு -4 காலம் ரோ நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டா ரிமைனிங் -3 -7 -2 plus 2 then 2 இது காலம் ரோ நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா -3 12 -2 0. ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் இதே மெத்தடை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிங்க. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்குன்னு போட்டிருங்க. நீங்கள் சிம்ப்ளிகேஷன் நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ சிம்ப்ளிகேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைனலாக என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 16. கவனிங்க, ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இதோட வேல்யூ determinant of HGயோட வேல்யூ 16. நான் ஒரு சொன்னேன் determinant of அதாவது ரூட் வெறும் வேல்யூ தான் கிடைச்சிருக்கு. determinant of HGA மட்டும் 16. நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் determinant of HGA கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த determinant of HGA வேல்யூ ரூட்டில் ஒர்க்கு போடணும். அவ்வளோதான், நத்திங் பட். இந்த இடத்துல பாருங்கள் determinant சிம்பிள் மிஸ் ஆகிருக்கும். அப்போ என்ன வேல்யூ ரூட் 16. அப்போ ரூட் 16ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 4. அதை தான் இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். determinant of HGA ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். அது ரூட்டுக்குள்ளே ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 4. ஸோ ரூட் ஆஃப் determinant of HGயோட வேல்யூ 4. அதை முதலே சொன்னேன். இந்த இடத்துல determinant வேல்யூ இந்த சிம்பிள் மிஸ் ஆகிருக்கும், டைப்பிங் மிஸ் ஆகிருக்கும், போட்டுக்குங்க. ஸோ இப்போ determinant வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன அடுத்து ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம், A வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதான் ஃபார்முலா சொல்லிட்டேன். என்ன ஃபார்முலா, A is equal to plus or minus 1 divided by root of determinant of HGA into edge of HGA. ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டியது மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ வாட்ஸ் ஆர் edge of HGA. ஸோ நத்திங் பட் நம்ம 2 into 2 and 3 into 3ல HGA வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணோம் இல்லையா, சேம் as ப்ரொசீஜர்ஸ் அதே வேல்யூ தான் இங்கே ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். கிவன் HGக்கு நம்ம HGA ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம், நத்திங் பட். ஸோ கிவன் இருக்கீங்களா HGA, ஸோ இதுக்கு நம்ம HG ஃபைண்ட் பண்ணோம். அதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா edge of HGA அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிவன் இருக்கிற HGக்கு HGA ஃபைண்ட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ லிசன். ஸோ கிவன் மேட்ரிக்ஸ் HGA 2 -4 2 -3 12 -7 -2 0 2. ஸோ இது கிவன் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ HGA ஃபைண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு we know well first we have to find shortcut. ஸோ ரீகால் பண்ண முடியுதுங்களா, எப்படி ஷார்ட்கட் ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க? ஸோ இன் சென்டர் ரோ சென்டர் எலமெண்ட் 12, then right side element -7, then left side element -3, again first center element 12. So then write down center element 0, right element 2, left element -2, again 0. Then going to up -4, center element -4, right 2, then left 2, then again -4. So then what are the next step? So first row, the first row அப்படியே என்ன பண்ணணும், நீங்கள் அப்படியே again replace பண்ணி அதை அப்படியே ரைட் பண்ணணும். That means 12 -7 -3 12.
ஸோ இந்த ஷார்ட்கட் தெரியும். தென் நெக்ஸ்ட் இது எப்படி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க, கிராஸ் பண்ணுங்கள். 12 into 2 value, then 0 into -7, then -7 into -2, 2 into -3, -3 into 0, -2 into 12. ஆஸ் யூஸ்வலாக நீங்கள் இது வரைக்கும் ஒரு 6 சம்ஸ்க்கு மேலே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கிடைக்கும், கோஃபேக்டர் ஆஃப் HGA. ஸோ வாட் வி கெட் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப், கோஃபேக்டர் ஆஃப் HGA. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சிம்ப்ளிகேஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா we get cofactor of HGA. ஸோ value 24, 20, 24, 8, 8, 8, 4, 8, 12. சரிங்களா, இந்த வேல்யூ கிடைச்சிரும். ஸோ லிசன், இப்போ நம்ம கிடைச்சிருக்கு கோஃபேக்டர் ஆஃப் HGA தான் கிடைக்கும். நமக்கு HGA வேணும்னு என்ன பண்ண போகிறோம், AIJ ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் மீன்ஸ் HGA. ஸோ இப்போ அந்த கோஃபேக்டருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் அதோட மீனிங் HGA. ஸோ லிசன், அப்போ டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ கவனிங்க, 24, 20, 24. இதை நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், HGA. அப்போ 24, 20, 24. செகண்ட் ரோ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 12, 4, 8, 12. ரோவை நம்ம காலமாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். தட் மீன் இங்கே ஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது கோஃபேக்டர். தட் மீன் அது ஏஐஜே ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், HGA கிடைக்கும். ஸோ அதை தான் இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம், HGA. ஸோ நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம், H of HGA ஃபைன் பண்ணிட்டோம். ஸோ what the formula we know well, A is equal to determinant of 1 divided by root of determinant of HGA into H of HGA. ஸோ இதில் கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் ஃபைன் பண்ண வேல்யூ ஒர்க் அவுட் போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு லிசன், 1 divided by root of determinant of HGA value 4. ஸோ 4. ஸோ தென் H of HGA. ஸோ H of HGA we know well ஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதோட வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இதில் நீங்கள் சிம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எந்த அளவுக்கு உங்களால் முடியாத சிம்ப்ளிகேஷன் பண்ணலாம். இந்த ஸ்டெப்போட விட்டிங்கனாலும் ஓகே, பட் நீங்கள் சிம்ப்ளிகேஷன் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணுங்கள். ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன சார் சிம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, லிசன் த கான்ஸ்டன்ட் 24, 8, 4, 28, 8, 24, 8, 12. ஸோ ஆல் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டிவைடட் பை 4. 4ல் டிவைட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது எல்லா எலமெண்ட்ஸும். ஸோ டேக் அவுட் காமன் 4 எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா 24ல் 4 6 டைம்ஸ், ஸோ 6. In 8 2 times, so 2. In 4 1 times, so 1. In 20 5 times. In 8 2 times. In 8 2 times. In 24 6 times. In 8 2 times. In 12 3 times. So finally we get 6 2 1 5 2 2 6 2 3. ஸோ அவுட்டர் சைடில் 4 இருக்கும். 4 4 கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா வெளியே கான்ஸ்டன்ட் இருக்காது. ஸோ ஃபைனலி வி கெட் ஆன்சர் A is equal to ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 6 2 1 5 2 2 6 2 3. ஸோ இந்த சம்ஸில் நல்லா கவனிங்கப்பா, ஒரே ஒரு ஃபார்முலா நத்திங் பட், மற்றபடி இதில் எதுவுமே கிடையாது. லிசன் 1 செகண்ட் நல்லா சொல்கிறேன். இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸாக ஒர்க் பண்ண சம்ஸ் வேறு, இப்போ இதில் நியூவாக ஒரு ஃபார்முலா ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். வாட் த கிவன் அப்படின்னா HGA கிவனில் இருக்கும், நம்ம ஃபைன் பண்ணுறது A ஃபைன் பண்ணுவோம். அதுக்கு ஃபார்முலா தான் சொன்னேன், நல்லா ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஃபார்முலா என்னன்னு சொன்னேன், A is equal to plus or minus 1 divided by root of determinant of HGA into H of HGA. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த சம்ஸ் ஓவர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கவனிங்க, இதே சேம் மாடலில் இன்னொரு சம் இருக்குது, நான் குயிக்காக முடிச்சிடுறேன். அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான். இங்கே கவனிங்களே, given 9th one sum, if HGA is equal to, listen, if HGA same 0 minus 2 0 6 2 minus 6 minus 3 0 6, then find A inverse. So find A inverse. What is the difference between previous sum, this sum? So in previous sum we have to find A, then this sum we have to find A inverse, but given same as. ஸோ லாஸ்ட் சம்லேயும் நம்ம என்ன தான் கொடுத்துருந்தாங்க, HGA தான் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த சம்லேயும் HGA தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் லாஸ்ட் சம்மில் என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா A ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இந்த சம்மில் என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா A இன்வர்ஸ். ஸோ அப்போ நமக்கு 2 ஃபார்முலா அரைஸ் ஆகுது. ஸோ A ஃபைன் பண்ண சொன்னால் ஒரு ஃபார்முலா, A இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்ண சொன்னால் ஒரு ஃபார்முலா. அப்போ இந்த 2 சம்மையும் நீங்கள் ஆஃப்டன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவீங்க. ஸோ ஏவா A இன்வர்ஸா அப்படின்னு தெளிவாக நீங்கள் ஃபைன் பண்ணிக்கணும். ஸோ லிசன், அப்போ A இன்வர்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஸோ லிசன், இந்த 2 ஃபார்முலாவே தெளிவாக எழுதி வச்சு படிச்சுக்கிங்க. A இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு
ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 டிவைடட் பை இங்கே அப்படி தான் இந்த டிட்டர்மெண்ட் சிம்பிள் மிஸ் ஆயிடுச்சு. தட் மீன் A inverse equal to plus or minus 1 divided by root of determinant of HGA into HGA. ஸோ 1 செகண்ட் சொல்கிறேன், ரெண்டையுமே கம்பேர் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட் சம்மில் என்ன இருந்திருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அட்ஜ் ஆஃப் HGAன்னு இருந்திருக்கும். இந்த சம்முக்கு ஜஸ்ட் HGA. ஸோ நீங்கள் என்னென்னா எக்ஸாம்பிளில் கண்டிப்பாக இது மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை தெளிவாக ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி எழுதி படிச்சுக்கிங்க. ஏனா என்ன ஃபார்முலா, ஏ இன்வர்ஸ்னா என்ன ஃபார்முலா. ஸோ ஏ இன்வர்ஸ் ஒன் செகண்ட் சொல்கிறேன், 1 டிவைடட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் HGA இன்ட்டு HGA. இதுதான் நான் ஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ கிவனில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஏ இன்வர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க, அதுக்கான ஃபார்முலா சொல்லிட்டேன். ஸோ இங்கேயும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணோம், கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கிங்க HGA. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன ஃபைன் போகிறோம், ப்ரீவியஸ் சம் மாதிரி டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் HGA. ஸோ டிட்டர்மினன்ட் சிம்பிள் போட்டுக்குங்க. ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் அதே தான். ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டு பாருங்கள் 0. ஸோ 0 காலம் ரோ நெக்லேட் பண்ணிங்கன்னா 2 - 6 0 6. தென் செகண்டு 2. ஸோ 2 அதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் 6 - 6 3 6. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 0. ஸோ 0க்கு பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் எலமெண்ட் 6 2 - 3 0. ஸோ இதை சிம்பிளிகேஷன் பண்ணிக்கோங்க. சிம்பிளிகேஷன் ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சிம்பிளிகேஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபைனலி வி கெட் 36. ஸோ இப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா ரூட் ஆஃப், இந்த இடத்துல சிம்பிள் மிஸ் ஆகிருப்போ தான் முதலே சொன்னேன், டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் HGA இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் 36. ஸோ ரூட் 36ஓட வேல்யூ வி நோ வெல் 6. ஸோ ஃபைனலி வி கெட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் HGA, டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் HGA ஓட வேல்யூ 6 அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ண போகிறோம்னா HGA ஃபைன், அது HGA தான். இங்கே HGA என்ன ஃபைன் பண்ணவே தேவையில்லை சார். ஏன் சார் அப்படின்னா லிசன், ஃபார்முலா நல்லா கவனிங்க. இந்த இடத்துல என்னன்னா A inverse equal to plus or minus 1 divided by root of determinant of HGA into HGA only. ஸோ இப்போ HGAங்கிறது நீங்கள் ஃபைன் பண்ணவே தேவையில்லை. வாட் த கிவன் மேட்ரிக்ஸ், லிசன். ஸோ கிவன் மேட்ரிக்ஸ் HGA ஒன்லி. ஸோ சிம்ப்ளி கொஷினை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ இப்போ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் HGAவோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிட்டீங்க. தட் மீன் 1/6 HGA கொஷினை அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள், ஆன்சர் ஓவர். ஸோ இப்போ இதுதான் திரும்ப சொன்னேன், ப்ரீவியஸ் சம்முக்கும் இந்த சம்முக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த இடத்துல மட்டும் இங்கே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அட்ஜ் ஆஃப் HGAன்னு கிடைக்கும். அதுக்கு தான் நம்ம அந்த ஷார்ட்கட் போட்டு கோஃபேக்டர் போட்டு ஃபைன் பண்ணுவோம். இங்கே HGA தான் இருக்குது. நம்ம கொஷின் அப்படியே எடுத்து ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபைனலி வி கெட் த ஆன்சர் A inverse equal to plus or minus 1/6 into 0 - 2 0 6 2 - 6 - 3 0 6. ஸோ இப்போ 8th சம்முக்கும் 9th சம்முக்கும் 2 டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. அந்த ஃபார்முலாவில் டிஃப்ரென்ஸ் தெளிவாக பார்த்துக்கணும். HGA அப்படின்னா அது மறுபடியும் 1 செகண்ட் அந்த 8th சம்னா கூட உங்களுக்கு நான் திரும்ப சொல்கிறேன். ஏன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அடிக்கடி அந்த சம்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா தப்பு பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. 8th சம் 1 செகண்ட் ரீகால் பண்ணுறேன். HGA கொடுத்துட்டு A கேட்பாங்க. ஸோ HGA கொடுத்துட்டு A கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா, தட் மீன் அட்ஜ் ஆஃப் HGA. அதே 9th சம் அப்படியே வந்தீங்க அப்படின்னா HGA கொடுத்துட்டு A இன்வர்ஸ் கேட்பாங்க. அப்போ A இன்வர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல ஃபார்முலா 1/root of determinant of HGA into HGA. ஸோ இந்த 2 ஃபார்முலா தான். ஸோ இன்றைக்கி இந்த 2 ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக ரீகால் பண்ணிக்கிங்க, எழுதி பார்த்துக்குங்க. அப்போ தான் நீங்கள் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் புதுசாக 2 கான்செப்ட் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. அதாவது 8th சம்மும் 9th சம்மும் புது கான்செப்ட்டு. மீதி இருந்த சம்ஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் சம் இருந்த மாதிரி தான் போட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த சம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் திரும்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். நான் அதான் திரும்ப சொல்லுவேன், போடும்போது நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சம் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மிஸ்டேக்ஸ் வரும். ஸோ அந்த மிஸ்டேக்ஸில் எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம மேக்ஸை டெய்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், சரிங்களா? ஸோ டுடே கிளாஸ் இதோட போதும். ஏன்னா இந்த 2 ஃபார்முலா உங்களுக்கு நியூ ஃபார்முலா. நான் வேறு சம்ஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னா இன்னும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருவீங்க. ஸோ இந்த 2 ஃபார்முலா ப்ளஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் முன்னாடி 2 சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். தெளிவாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.